تو اللہ کے نبی نے ایک لفظ کہا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا، دنیا ہماری اتنی زیادہ پسندیدہ چیز بن گئی ہے جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، راستے کے کنارے ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ تم میں سے کون ہے جس کو چند درہم میں، دینار میں خرید لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسی بات کرتے ہیں، مری ہوئی بکری ہے، چند دینار و درہم تو چھوڑیے، ہم میں سے کوئی فری میں نہیں لے جائے گا اس کو، کیوں؟ مر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حیثیت نہیں تمہاری نظر میں اس کی؟ کہا کہ نہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، یہ بکری جیسے تمہاری نظر میں کوئی حیثیت والی نہیں ہے، دنیا ابھی اللہ کے نزدیک اس سے گیا گزرا ہے۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ معزز و مکرم عمائدین جماعت و جمعیت، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے حکم دیا گیا بڑی مختصر، میں تو یہ چاہتا تھا شیخ ہی خود آ کے بیان کرنے لگے، 10 منٹ اور ہم لوگ زیادہ سن لیں، میں تو آپ کے درمیان موجود رہتا ہوں، کبھی بھی حاضر ہوں، لہذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ سیدھی سی سلیس ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد 2 چیزوں کے ذریعے سے طلب کرو۔ پہلی بات نماز کے ذریعے سے، اور دوسری صبر کے ذریعے سے۔ اگر آج معاشرے پر غور کریں گے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہم سب لوگ، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، نہ تو ہم نمازی ہیں، اور اگر نمازی ہیں بھی تو ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مدد طلب کرو تو 2 چیزوں کے ذریعے سے، کون سی؟ ایک ہے نماز اور دوسری ہے صبر سے۔ آپ اگر دیکھیں گے یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے عرض کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے من و عن ویسے ہی کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری مرحلہ تھا، جب آپ چلنے کے قابل نہ تھے، زمین پر پیر گھسڑتا ہوا 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ ٹکائے ہوئے مسجد تک تشریف لے آئے، اس کے بعد نماز کی ادائیگی کی۔ بس اتنی سی مثال ہمارے آپ کے لیے کافی ہے۔ اب ہم آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنڈیشن میں بھی نماز نہیں چھوڑا۔ آپ اور ہم تھوڑی سی سفر کر لیں تو آپ پوچھئے فجر کی نماز میں نہیں دکھے تو فوراً بولیں گے نہیں جی مولوی صاحب، رات کو بہت دیر آیا سفر کر کے، تھکا ہوا تھا، سست ہو گیا، یہی نہ جواب آتا ہم سب کا۔ لوگوں سے پوچھئے کہ آپ عصر کی نماز میں نہیں حاضر تھے، کہاں چلے گئے؟ نہیں تھوڑا سا مارکیٹ چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر! پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں، تیر چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز کو تاخیر نہ کی، نماز کو نہ چھوڑا، بلکہ صحابہ سے کہا آؤ نماز کی ادائیگی کر لی جائے۔ ہمیں آپ کو سوچنا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، مدد ہمیں ملے گی، نصرت و کامیابی ہمیں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ 2 راستوں کو تلاش کر لیں۔ صحابہ نے کس طریقے سے کامیابی حاصل کر لی؟ آخر قرآن تو وہی ہے نا جو آج ہم پڑھتے، صحابہ پڑھتے تھے، نماز وہی 5 وقت کی جو ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ پڑھتے تھے، قبلہ ان کا وہی تھا جو آج ہمارا ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت ویسے ہی کرتے تھے جیسے آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ میدان جنگ میں ان کے لیے فرشتے آسمان سے اتر آتے تھے، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی،
پیارے نبی جناب محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक वक्त आएगा तुम्हारे ऊपर लोग ऐसे पिल पड़ेंगे, ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कोई भूखा शेर किसी बकरी पर टूट पड़ता है, झपटता है उसके ऊपर लपकने के लिए। अल्लाह के नबी से पूछा सहाबा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक़्त हमारी तादाद कम होंगी? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, जो अभी तुम्हारी तादाद है इससे भी ज़्यादा कहीं तुम तादाद में होगे, तुम किल्लत में नहीं होगे, तुम्हारी कसरत होंगी। लेकिन वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी जब हमारी तादाद ज़्यादा होगी, हमारी कसरत ज़्यादा होंगी, फिर लोग हमारे ऊपर चारों तरफ से टूट पड़ेंगे, वजह क्या है, सबब क्या है, रीज़न क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात कहा जो आज हम और आप सोचें और यकीन माने। यहाँ से उठने से पहले तसव्वुर करेंगे, यकीनन अल्लाह के नबी ने जो बात कहा था हम और आप वैसे ही अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी मिसाल वैसी होगी जैसे समुंदर के किनारे झाग होता है। समुंदर है, पानी होता है, किनारे किनारे झाग लगा होता है, पानी की लहर आती है, आते ही ये समुंदर का झाग उधर चला जाता है, उधर एक लहर लगा, वहाँ से इधर बिखर गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल से भी समझा दिया ये तुम्हारी हैसियत होगी। तो फिर पूछा सहाबा ने वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने एक लफ्ज़ कहा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। मरना कोई पसंद नहीं करता, दुनिया हमारी इतनी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ बन गई है जिसके बारे में प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। एक मरतबा सहाबा चल रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, रास्ते के किनारे एक मरी हुई बकरी पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि तुम में से कौन है जिसको चंद दिरहम में, दीनार में ख़रीद लेगा? सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी कैसी बात करते हैं, मरी हुई बकरी है, चंद दीनार और दिरहम तो छोड़िए, हम में से कोई फ्री में नहीं ले जाएगा इसको, क्यों? मर चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई हैसियत नहीं तुम्हारी नज़र में इसकी? कहा कि नहीं, हमारी नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये बकरी जैसे तुम्हारी नज़र में कोई हैसियत वाली नहीं है, दुनिया अभी अल्लाह के नज़दीक उससे गया गुजरा है और हम और आप उसी दुनिया के अंदर मुनहमिक हैं, मुस्तगरक हैं। ऐसा लगता है हम ऐसे जी रहे हैं दुनिया में जैसे कि हमें छोड़ के जाना ही नहीं है, हम इस तरीके से मुस्तगरक हो गए हैं। तो प्यार, पहली चीज़ जो हमारे आप से मुनहदिम हो रही है, जिसको हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो है नमाज। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिद में बैठ कर वादा करते हैं नमाज की अदायगी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिस तरीके से अल्लाह उनकी मदद करता था, आज वो रब वही है जो पहले भी था। जिस रब ने जंग बदर में फरिश्तों को उतारा, जिस रब ने जंग हुनैन में मुसलमानों को, सहाबा को कामयाबी दी, आज भी वो रब है। बस हम आपको क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, बस यही फ़र्क है। दूसरी चीज़ सब्र। आज हमारे मुसलमानों के अंदर इस सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। पता है, दुआ भी करेंगे ना, वो क्या सोचेंगे, यहाँ दुआ करो, मस्जिद के बाहर जैसे चप्पल रखा हुआ फ़ौरन पहन के निकल जाओ। हैं, इंतज़ार करना किसी को पसंद नहीं। और आज सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान इसीलिए है। सब्र किस तरीके से करना है, दो हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली हदीस है, अगर कोई इंसान अगर बीमार पड़ जाता है उसे भी सब्र नहीं। औरतें हैं ऊपर अच्छी तरीके से समझती हैं, आप हम सब जानते हैं। हमारे घर की औरतें क्या कहती हैं मालूम है? बच्चा बीमार पड़ जाता है तो क्या कहती हैं? अल्लाह ताला मेरा ही बच्चा मिला था, मेरा ही घर मिला था, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था, पूरी दुनिया छोड़कर मेरा ही घर मिला था बीमारी देने के लिए। अल्लाह के बंदो और अल्लाह के बंदियों जो सुन रही, याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से आजमाइश में डालता है। आजमाइश में जो पार कर गया, जो इसको झेल लिया, वो कामयाब हुआ। ठोकर लग के कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। ठोकर लगते ही, आजमाइश आते ही कुछ लोगों के अंदर निखार पैदा हो जाता है और कुछ लोग पत्तों की तरह क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक हदीस है कि अता इब्न अबी रबाह वो क्या कहते हैं, क़ाल अली इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अला उरीका इम्राअतम मिन अहलिल जन्नह। कहते हैं अता इब्न अबी रबाह कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ओ तुम अगर देखना चाहते हो आओ। सहाबा से कहते हैं कि साथियों से कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें एक जन्नती औरत को दिखा देता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि एक जन्नती औरत को देखो तो अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तो कहते हैं कुल तो बला, क्यों नहीं, हमें दिखाइए।
بتائیے وہ کون عورت ہے، کون ہے جو جنتی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دیا ہو؟ ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ قال هذه المرأة السوداء، ایک کالی کلوٹھی سی عورت کو دکھایا، اشارہ کیا، یہ عورت ہے جو کہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو حیثیت، کچھ لوگوں کی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی ہے، کسی کے کلر کو لے کے، کسی کی منی پرابلم کو لے کے، کسی کی وقاعت نہیں ہوتی غربت کو لے کے، لیکن یاد رکھو ہماری نظر میں اس کی وقاعت ہو یا نہ ہو سکتا اللہ کے نزدیک اس کے مقام بہت بلند ہو۔ ایک عورت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عورت ہے جو کہ کالی کلوٹھی سی عورت ہے۔ کہا کہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت آئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا انی اسرع و انی اتکشف فد اللہ لی، اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مجھے ایک بیماری ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا یاب کر دے۔ میں نے شروع میں کہا نا، عورتیں فوراً کہتی ہیں، ہم اور آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرا ہی بچہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ شفا کیوں نہیں دیتا؟ بھئی وقت ہے، اللہ تعالیٰ جو بیمار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا بھی وہی ذات ہے۔ عورت آئی، آخر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری ہے، اور بیماری کون سی ہے؟ مرگی کی بیماری۔ مرگی سمجھتے ہیں نا، جو چکر آتا ہے، انسان کو چکر آ جاتا ہے، وہ بیماری اس عورت کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کر دیجیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر دے؟ شفا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنت دے دے گا۔ اب کون نہیں چاہے گا؟ اللہ اکبر۔ جنت کی جہاں بشارت ملے، فوراً صحابہ کرام یا صحابیات تھی جو کہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کے متلاشی نہیں تھے، دنیا کے طلبگار نہیں تھے، بلکہ فوراً وہ کیا کہتے؟ ہمیں جنت چاہیے، دنیا سے کیا مطلب ہمیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آپشن تمہارے پاس، صبر کر لو اللہ جنت دے دے گا، یا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ شفا دے دے گا۔ اب بتاؤ کوئی چاہے گا جنت چھوڑ کے؟ کوئی چاہے گا جنت چھوڑ کے دنیا کی زندگی؟ ہم اور آپ ضرور چاہیں گے، ہم میں سے ہر کوئی نہیں، کچھ لوگ تو ضرور چاہیں گے۔ آج بھی کچھ اچھے لوگ ہیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس جینا کسی طریقے سے اور چلے جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبر کر لو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت دے دے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اگر تم چاہتی ہو کہ شفا چاہیے، تم صحیح ہونا چاہتی ہو اس بیماری سے، میں اللہ سے ابھی دعا کے دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ تو کبھی بیماری مل جائے تو اس سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے شفا کا، لیکن شکایت نہیں کریں گے، اللہ سے شفاعت کی دعا ضرور کریں گے، اللہ سے مانگیں گے اللہ بیمار تو کرنے والا، شفا بھی تو دے گا۔ ہم اور آپ ایک ہفتہ بیمار پڑ جائے نا، ہماری ایج اگر 50 سال کی ہے، 5 دن اگر بیمار پڑ جائیں، ہماری زبان پر شکایت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ملا تھا دنیا میں بیمار دینے کے لیے، میں ہی ملا تھا جو کہ تو نے اتنی مصیبت میں ڈال دیا۔ اللہ کے بندے 50 سال اگر صحت یاب ہو تو کیا 5 دن میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام 50 سال کی زندگی کو بھلا دیا آپ نے؟ حضرت ایوب کتنے سال بیمار تھے جی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار تھے؟ 18 سال تک بیمار تھے، 1 2 نہیں، 1 ہفتے نہیں، 1 ہفتہ ہم اور آپ میں سے کوئی بیمار پڑ جائے، اللہ کی قسم صبر کے سارے سرحد کو کیا کر جائیں گے؟ پار کر جائیں گے۔ 18 سال تک بیمار تھے، نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بیمار کر دیا ہے بس شفا نہیں، یہ بھی نہیں کہا تو نے بیمار کیا، ایک لفظ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، بس تو مجھے شفا دے دے، شکایت نہیں زبان پہ۔ تو عورت کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ سے میں دعا کرنے کے لیے نہیں کہوں گی کہ مجھے شفا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں فقالت انی اتکشف فد اللہ لی اللہ اتکشف، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھے چکر آتا ہے نا تو عورت ہوں، تھوڑا شرمگاہ کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے، کپڑے ادھر سے ادھر ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے نبی میں مکمل شفا یابی کی دعا کرنے کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہی، بس اللہ سے اتنی
दुआ कर दीजिए। आपसे मेरी गुजारिश है, जो बीमारी है, जो बीमारी मुब्तला हूँ मैं वैसे ही रहूँ, बस एक दुआ अल्लाह से कर दीजिए कि मेरे शर्मगाह या मेरे कपड़े इधर उधर ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उतनी सी दुआ कर दी कि अल्लाह ताला जब भी ऐसा मोमेंट आए, जब उसे चक्कर आए, तो अल्लाह ताला उनके शर्मगाह को, उनके जिस्म के कपड़ों के क्या करना, तू हिफाजत करना। मेरे अजीज़ों, शिकायत नहीं, अल्लाह ताला से दुआ शिफा का करना है, ठीक है। दूसरी बात, औरतों के अंदर ये सिफत पाई जाती है, कौन सी आपको पता है? मैंने अपने उस्ताद गिरामी बड़े उलमा से कहा, आप भी जानते होंगे कब्रिस्तान दफन करने के लिए मर्द जाते हैं, औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है ना। अच्छा, एक बात और भी है, आपको मैं कहीं की पूछता हूँ उलमा इकराम से भी, उमूमन आप भी देखते हो कब्रिस्तान में जाते हैं, एक खातून होती है, पाकीज़ा होती हैं, कभी अपना शक्ल किसी को नहीं दिखाती, उमूमन छुपाई रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी खातून है। एक चीज़ मुझे बुरी लगती है, पता है कौन सी? कब्रिस्तान में चले जाएंगे, उसके बाद से बेचारा कोई होते हैं वहाँ पे, चेहरा उठा देते हैं, कहते हैं आओ जी आखिरी ज़ियारत जिसे करना हो कर लो। क्यों? आपकी अम्मा हैं, खाला हैं, फूफी हैं, बहन है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर गैर महरम है तो इजाज़त किसने दी कि आप जाकर किसी औरत की शक्ल को देखें? ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपको रुकना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखें, एक औरत का एक बच्चा इंतकाल हुआ, क्या कहते हैं, मर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइमरातिन तबकी इंद क़ब्रिन, एक औरत, उसका बेटा इंतकाल हुआ, सब्र नहीं हो सका, गई और जाने के बाद कब्र के पास ऊपर लेट लेट के बड़ी धार मार मार के रो रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं। अल्लाह के नबी बाजू से गुजरे और अल्लाह के नबी ने देखते ही कहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, सब्र करो, अल्लाह से डरो। क्या कहा? अल्लाह से डरो और सब्र करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी, लेकिन अल्लाह के नबी को देखा ना था उस औरत ने। अल्लाहु अकबर। उस औरत ने अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं की, अल्लाह के नबी ने को देखा नहीं, लेकिन क्या है, अल्लाह के नबी पर ईमान ला चुकी हैं, पहचान नहीं सकी कि यही अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता पलट कर जवाब क्या दिया? इलैका अन्नी लम तुसब बिमुसीबती। अल्लाहु अकबर। ओ गुजरने वाला, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, इसलिए कि जो मुसीबत मुझे लाहिक हुई है तुझे नहीं पहुंची। जिस मुसीबत को मैं झेल रही हूँ वो मुसीबत आपको नहीं पहुंची है, आप अपना काम करते बनिए। अल्लाह के नबी गुजर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर गए, किसने खबर दी है? कहाँ पता है तुम्हें? लम आरिफ, अल्लाह के नबी इनको वो पहचान नहीं सकी। किसी ने कहा कि वो कौन थे? वो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद से कहा फ़ातत बाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम तजिद इंदहु बव्वाबीन, फ़ौरन वो गम भुला दिया, बच्चे के कब्र को छोड़ दिया, फ़ौरन भागे भागे कहाँ आए? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और क्या कहती हैं? अल्लाह के नबी मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। और आकर कहती हैं मैंने किसी गेट कीपर को वहाँ नहीं पाया, यानी दरबान कोई ना था। तो मेरे अजीज़ों, इस हदीस से भी यही पता लगता है, चाहे तो हमें बीमारी लाहिक हो जाए, चाहे तो कोई मुसीबत लाहिक हो, हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। तो आज के मुख्तसर में मुझे 15 मिनट दिया गया था, मुआफ़ी के साथ 20 मिनट हो रहा चलता है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता आप सब से गुजारिश करूँगा कि आप सब मिलके, हम सब मिलके क्या करें? नमाज़ों की पाबंदी करें, सब्र से काम ले। अल्लाह ताला उसी को कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो अल्लाह ताला से मदद तलब करो, किससे? नमाज और सब्र के ज़रिए से। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।